Hello dear students, welcome to first lecture of forward contract. In this lecture, we are going to discuss the first category of derivative, that is the forward or the forward contract. In the previous lecture, we discussed the concept of the forward, and here we are going to discuss in detail the concept of the forward contract. Okay. And this lecture consists of what is a forward contract and what are the characteristics, what are the terms, advantages, disadvantages, and the payoff relating with the forward contract. Let us start the concept of the forward contract. What is a forward contract? The forward contract, it's like a customized contract. It's like a customized contract. It's not a standardized contract. It's like a customized contract, and there is two persons are involved. There's one person is buyer, another one is a seller. Between two parties, they are buy or sell an underlying asset on specified price or agreed price on a future date. This concept is known as the forward contract. There is an agreement between two persons. There is one person is buyer, another person is seller. They create the formal agreement regarding an asset on a specified price or agreed price on a future date. That means predetermined price on future date. This concept is known as the forward. അതായത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്, ഒരു ബയ്യറും സെല്ലറും അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സെല്ലർ പറയും, ബയ്യറും സെല്ലറും അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം അവർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ പ്രൈസിന് ഈ അസറ്റ് ഭാവിയിൽ മീൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്നൊരു ഡേറ്റിൽ സെല്ലർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. അതായത് സെല്ലർ ബയ്യർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ബയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും കൂടിയിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രൈസ് പ്രകാരം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഈ അസറ്റ് ഈ സെല്ലർ ബയ്യർക്ക് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു അഗ്രിമെന്റിനെയാണ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. The concept is known as the forward. And look at the diagram, and there is a farmer and there is the farmer is treated as the seller and there is a buyer. They are creating an agreement. There is a creating agreement, that means enter in a contract, forward contract, agreed price. ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൈസ് അവർ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ പ്രൈസ് പ്രകാരം മീൻസ് ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഡേറ്റിൽ ഈ സെല്ലർ ഈ ബയ്യർക്ക് എന്താണ് അസറ്റ് എങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കണം. The concept is known as the forward contract. So forward contract can be used for hedging speculations. ഏത് purpose നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? Hedging purpose, speculation point of view, we can use the concept of the forward contract. And because this is not a standardized contract, it's always a customized contract. Customized contract ആണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ്ജിങ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. മീൻസ് ഹെഡ്ജിങ് മീൻസ് റിഡ്യൂസിങ് the risk. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. This contract is known as the forward contract. The forward contract is an agreement between two persons. One person is a buyer, another person is a seller. They're creating the agreement regarding the price, that's a predetermined price on a future date. This contract is known as the forward contract. Let's explain this concept with a simple example. Look at this an example. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. There's two persons. There is a farmer, there is a bread maker. Farmer is a person is known as a seller. ഇവിടെ farmer എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സെല്ലർ ആണ്. The bread maker is the buyer. ഫാർമറും ബ്രെഡ് മേക്കർക്ക് ഇവിടെ ബ്രെഡ് മേക്കർ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് ബയർ ആയിട്ടും ഫാർമറിനെ സെല്ലർ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാർമറും ബ്രെഡ് മേക്കറും അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഫാർമർ പറയണ ഐ അഗ്രി ടു സെൽ 500 kilo wheat at ₹30 after 3 months. അതായത് ഫാർമർ പറയാണ് 500 കിലോ വീറ്റ് 40 രൂപയ്ക്ക് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് ഫാർമർ ആരോട് പറയാണ്? ബ്രെഡ് മേക്കറിനോട് പറയണം. അപ്പൊ ബ്രെഡ് മേക്കറും ഫാർമറും തമ്മിൽ അഗ്രിമെന്റ് ഇതാണ്. ഇത് അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 500 കിലോന്റെ വീറ്റ് 40 രൂപയ്ക്ക് 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ബ്രെഡ് മേക്കർക്ക് കൊടുക്കണം. ആര് കൊടുക്കണം? ഫാർമർ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. സോ ലിസൺ, ദർ ഈസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ്
പ്രൈസ് 40 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസ് ആണ്. ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ആ 3 മാസത്തിന് ശേഷമാണത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദർ ഇസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ്, that's a date is a specified price on a future date അല്ലെ. there is a predetermined price, it's agreed price. The agreed price is 40 and future date means after the 3 months there is a future date. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റിൽ എപ്പോഴും വരാം പ്രൈസ് മുൻകൂട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലാണ് അത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വരുന്ന അഗ്രിമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫോർവേഡ് എന്നോട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, there is a two person, a farmer is a seller and bread maker is a buyer. Created the agreement, the farmer agreed to sell, agree ചെയ്യാണ് 500 kilo wheat at ₹40 after 3 months. ആർക്ക് കൊടുക്കാം, ബ്രെഡ് മേക്കറിന് കൊടുക്കാന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എഗ്രിമെന്റ്. ഈ 3 മാസം കഴിയുന്നു, 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, 500 കിലോന്റെ വീറ്റ് എത്രയാണ്, 40. അപ്പോൾ 500 × 40 എത്ര, 20,000 ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ 20,000 ആര് കൊടുക്കും, ബ്രെഡ് മേക്കർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, കാരണം സെല്ലർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, 500 കിലോ വീറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കും, ബ്രെഡ് മേക്കർക്ക് കൊടുക്കണം. 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 3 months ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് 500 × 40, 20,000 ആരാണ്, ബ്രെഡ് മേക്കർ ഫാർമർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ 500 കിലോന്റെ വീറ്റ് ആര്, ഫാർമർ ബ്രെഡ് മേക്കറിന് കൊടുക്കുന്നു. ദിസ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് കോൺട്രാക്ട്. അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവണം. 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത പ്രൈസ് 40,000, 40 രൂപയ്ക്ക് 500 കിലോ വീറ്റ് മീൻസ്, അപ്പോ കിലോഗ്രാമിന് 40 ആണ്, പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് 40. അപ്പൊ 40 × 500, 20,000 രൂപ ആര് കൊടുക്കും, ബയ്യർ ബ്രെഡ് മേക്കർ ആർക്ക് കൊടുക്കും, ഫാർമർക്ക് കൊടുക്കും. ഫാർമർ എന്ത് ചെയ്യുക, വീറ്റ് ബ്രെഡ് മേക്കറിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ ദ 3 months ലേറ്റർ ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവാണ്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. സോ വൺസ് അഗൈൻ ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് the contract between two persons. There is one person is known as here the buyer, another person is seller. The farmer is here the seller, bread maker is the buyer. They create the agreement 500 kilo wheat at ₹40 per kilogram 40 രൂപയ്ക്ക് ആഫ്റ്റർ 3 months കൊടുക്കാമെന്നാണ് അഗ്രിമെന്റ്. 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവാണ്. 500 × 40, 20,000 rupees ആര്, ബ്രെഡ് മേക്കർ ഫാർമർക്ക് കൊടുക്കുകയും ഫാർമർ വീറ്റ് ബ്രെഡ് മേക്കറിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. This concept is known as the forward. This is an example regarding the forward contract. That means there is a pre-agreed price or specified price. This is a pre-agreed price on the future date between the two parties. This contract is known as the forward contract. This is the first important category of the derivative, that is a forward contract. And we're discussing about the important characteristics of the forward contract. A forward contract point of view, a lot of the characteristics. Okay, there is a buyer, seller, pre-agreed price on the future date. And we're discussing some important characteristics of the forward contract. The first contract characteristic, the forward is like a customized contract. This is not a standardized contract. This is a customized contract between two persons. That's a buyer and the seller. The buyer is agreed to buy and seller is agreed to sell on the future date, specified price on the future date. That's the first important characteristics of the forward contract. It's like a customized, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഫോർവേഡ്. ഒരിക്കലും ഇന്റർമീഡിയറി വരുന്നില്ല, ഇന്റർമീഡിയറി ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത്. ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ forward contract. Okay, the second one is forward contract can be tailored or specific commodity amount on the future and delivery date. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ്, കാരണം ഏത് സമയത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി ടൈലേർഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് കമ്മോഡിറ്റി. ഏത് കമ്മോഡിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അത് സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ദെൻ ഡെലിവറി ഡേറ്റോടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി ടൈലേർഡ്, ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡു നോട്ട് ട്രേഡ് ഓൺ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ ഇന്റിമേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ. Only it can be treated as OTC instrument. The forward contract is treated as the OTC ആണ്, ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടിയല്ല ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഡെറിവേറ്റീവും പഠിച്ചു, OTC ഡെറിവേറ്റീവും പഠിച്ചു. അപ്പൊ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ്. ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് OTC ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. The forward contracts are the OTC instrument. That is another important characteristic of forward contract, that is OTC instrument. There is a bilateral contract. Bilateral means there is two persons. There is a seller and the buyer. The buyer and sellers are two important persons in your forward contract. So there are the two persons.
There is one person is a buyer and another person is the seller. There is a farmer is seller, bread maker is a buyer. There is only two persons. That is a bilateral contract. And these are the private contract that trade over the counter. This is OTC. There is no intermediary in between the buyer and seller. Buyer and seller intermediary illa. Ivi rendu peru thammilana contract execute cheyyunnathu. So there is always over the counter. There are the private contract. These are the private contract. And the last one, on the expiration date, the contract has been settled by delivery of asset. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പയറി ആവുന്ന ഡേറ്റ്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നമ്മൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ബ്രെഡ് മേക്കർ അതിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണം. 20,000 രൂപ, 500 into 40, 20,000 ആർക്ക് കൊടുക്കും, ഫാർമർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ഫാർമർ 500 കിലോ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ബ്രെഡ് മേക്കറിന് കൊടുക്കുന്നു. So on the expiration of the day, the contract has been settled by the delivery of asset. ഇവിടെ വീറ്റ് ആയിരുന്നു, വീറ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. Okay, this contract is known as the forward contract, and these are the important characteristics of the forward contract. The first one, the forward contract is a customized contract. It's a purely customized. One person agree to buy, another person agree to sell. The forward contract can be tailored practice കാണാൻ സാധിക്കും. And forward contract is a OTC instrument. OTC ആണ് അവിടെ exchange വരുന്നില്ല. And these are the bilateral contract. That means buyer and the seller. And these are the private contract. On the expiration of the day, the contract has to be settled by the delivery of an asset. And these are the important characteristics of the forward contract. After that, what are the important terms used in the forward contract? What are the important terms relating with the forward contract? Let's see what are the important terms relating with the forward contract. Okay, the first important term is underlying asset. We all discuss what is underlying asset. What's the underlying asset? The underlying asset are the derivatives are the financial instrument and which the values depends upon underlying asset. An underlying asset means asset on which forward contract is made. ഏതിന്റെ പേരിലാണ് ഒരു അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റെഫേഴ്സ് അസറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്, ഏത് അസറ്റ് നമ്മളാണ് നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. The concept is known as the underlying asset. I look at this example, and here the farmer and the bread maker is agreed on wheat, and here the wheat is treated as the underlying asset. ഇവിടെ wheat ആണ് നിങ്ങളുടെ underlying asset, കാരണം ഇവിടെ agreement execute ചെയ്യുന്നത് wheat മുകളാണ്. That means this is the asset on which forward contract is made. A lot of the underlying assets like equity shares, stock, the currency, commodity, these are the different categories of the underlying asset. An underlying asset refers to this asset on which forward contract is made. The term is known as the underlying asset. Okay, and another one is long position. This is one of the important terms relating with the forward contract is the long position. The long position means the parties agree to buy an underlying asset. ആരാണ് ഒരു underlying asset വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് long position. I look at this diagram. Here the bread maker is a buyer. The bread maker is the buyer of a wheat. He take, അപ്പോൾ ബ്രെഡ് മേക്കർ എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ. ആരാണ് ഈ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തി? ബ്രെഡ് മേക്കർ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഫാർമറിന് കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രെഡ് മേക്കർ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ബ്രെഡ് മേക്കർ എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ് പൊസിഷൻ. And that is a long position. That means agree to buy. The party that agree to buy an underlying asset in a future date is said to be a long position. And what is a short position? The parties agree to sell an underlying asset on a future date set to short position. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, ദ ഫാർമർ ഈസ് അഗ്രി ടു സെൽ. ഫാർമർ ആണ് സെല് ചെയ്യാൻ പോണത്, ഏത് വീറ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഫാർമർ എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ഫാർമർ ആണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. കാരണം ഏത് വ്യക്തിയാണ് സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ഏത് വ്യക്തിയാണ് ബൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ബ്രെഡ് മേക്കർ ആണ്, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഫാർമർ ആണ്. ദ ഫാർമർ ഈസ് ദ സെല്ലർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് മേക്കർ ഈസ് എ ബയർ. ദ ബ്രെഡ് മേക്കർ take the position of the long and farmer is taking the position of the short. Okay, this is a long position. The parties agree to buy an underlying asset. That's a long position. The party agree to sell an underlying asset. It's known as a short position. And another important term is spot price. The spot price is another important term related to the forward. What is spot? The spot is current. The price existing in the current market. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് spot price. It is a price of the underlying asset for buying and selling at a spot time at spot market.
ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈയിങ് ഓർ സെല്ലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പോട്ട് ടൈം ഓർ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ്. Its term is known as the spot price. It is the price of underlying asset for buying and selling at a spot time or the spot market. The term is known as the spot price. The spot price എന്ന് പറയുന്നത് spot market ൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് ആണ്. And another one is the contract price or the delivery price. The price at which forward contract settled on expiration is said to be a contract price. നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഓർ ഡെലിവറി പ്രൈസ്. There's a price at which forward contract settled on expiration is said to be contract price or the delivery price. അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് തന്നെ ഡെലിവറി പ്രൈസ് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പയറേഷൻ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഓർ ദ ഡെലിവറി പ്രൈസ്. Another one is a future spot price. One of the important term is a future spot price. This is the price of underlying asset on the date the forward contract expire. Forward contract expire ആവുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ആ പ്രൈസിനെ പറയുന്നവരാണ് is a future spot price. This is a price at which underlying asset on the date forward contract expired. Forward contract expired ആവുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പറയുന്ന പ്രൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് is a future spot price. കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ആണ്. സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ഈസ് യുവർ ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്. ഇത് മീൻസ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പയർഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ആ പ്രൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്. ദർ ഇസ് വൺ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ്, അനദർ വൺ ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്? ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഫോർമൽ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ്. എന്നാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ് ആവുന്നത് ആ ഡേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ്സ് എ എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്. The expiration date means that the date on which the formal contract expired ആവാണ്. അവിടെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ് ആവുന്നത്. 3 മാസത്തേക്കാണ് കോൺട്രാക്ട്. ഈ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞു. കാരണം 3 മാസത്തിന് ആഫ്റ്റർ 3 മന്ത് ആണ്. 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോവാണ്. സോ it's a date on which the formal contract is expired. Okay, these are the important terms used in the forward contract. The first one, underlying asset. This refers asset on which forward contract is made. This is the underlying asset. Another one is long position. The person agreed to buy underlying asset is known as a long position. ആരാണ് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന ലോങ് പൊസിഷൻ. ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഏത് വ്യക്തിയാണ് ആ അസറ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. സ്പോട്ട് പ്രൈസ് പറയും ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനെ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഓർ ദ ഡെലിവറി പ്രൈസ്. അനദർ വൺ ഫ്യൂച്ചർ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. അസറ്റ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ. ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ് ആവുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചർ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ വൺ ഇസ് എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്. That means date on which the formal contract is expired. The contract expired on the date na parana varana expiration date. These are the important terms that are used in the forward contract. Okay, and after that, what are the advantages and the disadvantages of the forward contract? Let us discuss what advantages of the forward contract. The forward contract is always an example. This agreement with two persons. One person is a seller, another person is a buyer. The farmer is a seller and bread maker is a buyer. Then create an agreement on the specified date on a future specific price on a future date on a particular commodity, particular asset. The term is known as the forward contract. There's 500 kilogram wheat. This wheat is underlying asset on future specified rate is 440 per kilogram after future date 3 months. So there's an agreement. This is the forward contract, and we're discussing one of the important advantages and the disadvantages. Advantage point, the first important advantage is used to hedge the risk in future. The term is always useful to hedging. That means reducing your risk, hedge the risk in the future. ഭാവിയിലത്തെ റിസ്കുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പലപ്പോഴും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ചില കമ്മോഡിറ്റികൾക്ക് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഭാവിയിൽ ബ്രെഡ് മേക്കർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് 50 രൂപയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കണം, 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൂടി പോകും തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ന് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഈ 40 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും, 50 രൂപയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 40 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഫാർമറായിട്ട് അത് അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് മേക്കറിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കോൺട്രാക്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 40 രൂപയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു 40 രൂപയാണ്, ഭാവിയിൽ അതിന് 50 രൂപയാണ് ചാൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണ്, ഭാവിയിൽ 50 രൂപയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം 40 രൂപയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വീറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് റിസ്ക് ഒരു പരിധി ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് കൊണ്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടേം ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഹെഡ്ജിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. അതായത് ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കണം. ഫോർവേഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഇൻ യുവർ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. ഇറ്റ്സ് എ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട്. ദാറ്റ്സ് 2 persons. One person is buyer, another person is a seller. So that is a very flexible contract that can be matched against the time period and exposure as well for the each size of the exposure. കാരണം ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി, എന്താണ് കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയും, എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് എടുക്കണം എന്ന് പറയും, എന്ത് റേറ്റിനാണ് എടുക്കണം എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെയധികം മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഫോർ എനി എമൗണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് എലമെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നോട്ട് ഈസി ആണ്. ഓക്കെ, അനദർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓഫർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡ്ജിങ്. ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് ഫോർവേഡ്. സോ ഓഫർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡ്ജിങ്. ദെൻ ഫോർവേഡ് ആർ OTC പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം. എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർലി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ്. Another advantage used the use of forward provide the price protection. പരിധി വരെ പ്രൈസിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. So use of forward provide the price protection. And the last advantage is they are very easy to understand. It's a common man. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. These are the important advantages of the forward contract. Use hedging. There is no initial payment. It is more flexible. That can be matched against the time period. Forward is a tailor-made practice. So offer the complete hedging. And forward are the over-the-counter product. The use of forward provide the price protection. And these are very easy to understand. These are the important advantages of your the forward contract. Okay, and after what are the limitations? What are the limitations? The first important limit is illiquidity. That means നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കോൺട്രാക്റ്റിലെ മീൻസ് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പൈസയായിട്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. So there is a illiquidity. That means there is no liquidity is enjoying in your forward contract. This is the first drawback of the forward contract. There is illiquidity. And there is a lack of centralized trading. And here there is no exchange for controlling your forward contract. There is no centralized arrangement for the forward contract. And this is always customized contract. There is no centralized arrangement, so always customized contract. That's another drawback of the forward contract, lack of the centralized trading. And difficulty in transitions. ട്രാൻസാക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസും കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്കുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് റിക്വയർ ദ ടൈങ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർമീഡിയറി. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. ദർ ആർ നോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ സെറ്റിൽമെന്റ്. അതായത് ആ ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പൈസയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഡ്രോബാക്ക്. അനദർ വൺ ഈസ് സബ്ജക്ട് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ്. ചിലപ്പോൾ ബയ്യറോ സെലറോ ഇത് പിന്മാറിന്ന് വരാം. അതിന് പിന്മാറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്കിലുണ്ട്. കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ബയ്യർ ചിലപ്പോൾ തരാണ്ടിരിക്കാം, സെലർ വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കാം. ദർ ഇസ് സബ്ജക്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആൻഡ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക്. ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഡീഫോൾട്ട് ആൻഡ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ഇതിൽ സംഭവിക്കാം. ദ കോൺട്രാക്ട് മേ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്യാൻസൽ. പല സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇനി കോൺട്രാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ മാറി ഈസി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസിലും വരും. And the last drawback is there may be difficult to find a counterparty. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് മേക്കറെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫാർമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും തോന്നില്ല. പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചില കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് കൗണ്ടർ പാർട്ടിനെ കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ വീറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫാർമറിനെ കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ്, ഒരു ബ്രെഡ് മേക്കറിനെ കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വരാം. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാം. ദർ ആർ
വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കൗണ്ടർ പാർട്ടി. ഒരു ബയറിനും സെല്ലറിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബയറും സെല്ലറും വരാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ദർ മേ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ കൗണ്ടർ പാർട്ടി. Okay, these are the drawbacks regarding the forward contract. The first one, the illiquidity, the lack of the centralized trading, difficulty in transition, require the tying of capital, subject to default and counterparty risk. Contract may be difficult to cancel. There may be difficult to find the counterparty. These are the drawbacks regarding the forward contract. Okay, and let us discuss one of the important element is the payoff of the forward contract. Payoff means ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരാം. The meaning of the payoff means forward contract ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം. There's a payoff. Okay, the forward contract. What is a forward contract? The forward contract is an agreement between two persons. One person is a buyer, another person is a seller, and there is a buyer and there is a seller. They are agreed on a specific commodity. That means they created agreement on a particular commodity on agreed price on a future date. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഫോർവേഡ് മീനിങ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് വരും, ലോങ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ദ പേഴ്സൺ ഹു അഗ്രീ ടു ബൈ ആൻ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി. ദ ലോങ് പൊസിഷൻ, ദ ബൈയിങ് ആൻ അസറ്റ്, ദ പേഴ്സൺ ടു ബൈ ആൻ അസറ്റ് ടേക്കിംഗ് ദ ലോങ് പൊസിഷൻ. എ പേഴ്സൺ സെല്ലിംഗ് ആൻ അസറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ലോങ് പൊസിഷനും ഷോർട്ട് പൊസിഷനും. ആരാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തി? Underlying asset വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തി. So example, the forward contract, that example, the bread maker is agreed to buy underlying asset, so he ready to take the long position. Farmer is agreed to sell, farmer sell ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, so he is taking the short position. That means seller taking short position, buyer taking the long position. Okay, there are two types of the position. There is the obligate buy an asset, take the long position, the obligate sell an asset, take the short position. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷനും ലോങ് പൊസിഷനും ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ലോങ് പൊസിഷനിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭം വരും. ദാറ്റ്സ് ലോജിക്. എ ലോങ് പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ പ്രൈസ് ആർ റൈസ്. നിങ്ങൾ പ്രൈസ് കൂടുന്തോറും ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരും. കാരണം അദ്ദേഹം ബൈ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ സെല് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോങ് പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ പ്രൈസ് ആർ റൈസ്, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈസ് ആർ ഗോ ഡൗൺ. ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് നോർമൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോർവേഡിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുക, അസറ്റ് വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുക. സെൽ അസറ്റ് ടേക്ക് ദ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ഈ ലോങ് പൊസിഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കോമൺ ലോജിക്, കോമൺ റൂൾ ആണത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും വരെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ലോങ് പൊസിഷനിലും ഷോർട്ട് പൊസിഷനിലും എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിന് ലാഭവും നഷ്ടം വരുന്നതോട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. ലോങ് പൊസിഷനിൽ ലാഭം വരാം, നഷ്ടം വരാം. ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരാം, ലാഭം വരാം, നഷ്ടം വരാം. അത് എങ്ങനെയാണ് വരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, okay, let's see. And here there is, what is the payoff forward contract on delivery date? What is the payoff? എങ്ങനെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടി ഈസ് ഡിനോട്ട് ദ എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്ന അസ്യൂം ഇസ് എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്. കെ ഈസ് ഡിനോട്ട് ദ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. കെ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ്. പി ടി ഈസ് ഡിനോട്ട് ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. പി ടി ഈസ് എ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ദിസ് ഇസ് എ ലോജിക്. ടി ഈസ് എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്, കെ ഈസ് ഡിനോട്ട് ദ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്, പി ടി ഈസ് ഡിനോട്ട് ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് രണ്ട് തരം പേ ഓഫ് വരും. ലോങ് പൊസിഷൻ പേ ഓഫ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ പേ ഓഫ് ഉണ്ട്. ലോങ് പൊസിഷൻ മീൻസ് a person agreed to buy an underlying asset, take the long position. A person sell an underlying asset, take the short position. So long position point of view, short position point of view pay off വരാം. Okay, the payoff of the forward contract on the delivery date. ഇവിടെ ലോങ് പൊസിഷനിൽ പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി മൈനസ് കെ. പി ടി മീൻസ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് മൈനസ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. ഇവിടുത്തെ പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് മൈനസ് പി ടി ഈസ് യുവർ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, കെ ഈസ് യുവർ ദ forward price. Spot price minus forward price ആണ് ഇവിടുത്തെ പേ ഓഫ്. ലോങ് പൊസിഷൻ പേ ഓഫ് മീൻസ് പി ടി മൈനസ് കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് മൈനസ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. സ്പോട്ട് പ്രൈസ് നിന്ന് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നോർമൽ അവിടുത്തെ ലോങ് പൊസിഷൻ പേ ഓഫ്. സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. ഇവിടെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് പി ടി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ടേം as a profit. If the spot price is less than forward price, loss.
ഇവിടെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ആണ്, ഫോർവേഡ് പ്രൈസിനൊക്കെ ലെസ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ലോസ് എന്നാണ് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. ദാറ്റ് ഇസ് അതിനെയാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും. രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ലോങ് പൊസിഷനിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും വരാം, ഷോർട്ട് പൊസിഷനിലും ലാഭവും നഷ്ടവും വരാം. ലോങ് പൊസിഷനിൽ നോർമൽ പേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PT മൈനസ് K ആണ്. PT is the spot price and K is your forward price. Spot price minus forward price ആണ് ലോങ് പൊസിഷന്റെ പേ ഓഫ് എപ്പോഴും വരാം. Spot price greater than forward price is like a profit. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് profit. Spot price less than the forward price known as your loss. Okay, that is the payoff of the long position. And short position point of എന്താണ് payoff? And the short position point, the payoff means K minus PT. K is your the forward price. K is representing forward price. That's a forward price minus spot price. That's the payoff of the forward contract. The forward contract. That means short position the payoff എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? The payoff of the forward contract, the delivery date is the K minus PT. K is the forward price. Forward price minus spot price ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് short position payoff എന്ന് പറയും. Forward price minus spot price. Forward price നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം. Forward price മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് മീൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന പ്രൈസ്. സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. It is known as the profit. Forward price is greater than the spot price. It's a profit. The forward price less than spot price is a loss. It's quite reverse. ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ്. The forward price less than spot price is known as your the loss. Okay, this is a payoff. ഇതിനെയാണ് payoff എന്ന് പറയുന്നത്. ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ വരാം. എവിടെ ലോങ് പൊസിഷനിൽ വരാം, ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ വരാം. Long position means the person agreed to buy and I said take the long position. Short position means the person agreed to sell, take the short position. Okay, the long position means a person agreed to buy, and short position means the person is agreed to sell. Sell when you expect the prices will go down. Buy when you expect the prices will go up. അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ലോങ് പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് when the price is rise. Short position profit means price is go down. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണം, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കണം. ബൈ വെൻ യു എക്സ്പെക്ട് പ്രൈസ് വിൽ ബി ഗോ അപ്പ്. പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തെടുക്കണം, ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണം. ആൻഡ് ദ സെൽ വെൻ യു എക്സ്പെക്ട് ദ പ്രൈസ് ഗോ ഡൗൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ സെറ്റിന്റെ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകുന്നു തോന്നി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എടുക്കണം. Long position is taken for the buying of an asset. Short position means selling. When you expect buy when you expect the prices will go up. നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു തോന്നി പ്രൈസ് കൂടുന്നു തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണം. പ്രൈസ് താഴേക്ക് വരുന്നു തോന്നി എന്ത് ചെയ്യണം, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എടുക്കണം. ലോങ് പൊസിഷൻ മീൻസ് ബൈ ആൻഡ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ മീൻസ് സെൽ. ഷോർട്ട് സെൽ, ലോങ് മീൻസ് ദ ബൈ. സെൽ when you expect the prices will go down. പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകുന്നു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റേക്കുക, മീൻസ് സെല് ചെയ്തേക്കുക. പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിയേക്കുക. നോർമലി അല്ല, ഒരു പ്രൈസ് കൂടുതൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും, പ്രൈസ് വീഴുന്ന തോന്നിക്കുന്നതോടെ വിൽക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്. ആൻഡ് ദിസ് ദ പേ ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. ദർ ഇസ് എ ലോങ് പൊസിഷൻ പേ ഓഫ്, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. ലോങ് പൊസിഷൻ പേ ഓഫ്, ദ പേ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എ PT minus K, and the short position pay off means you are the K minus PT. That is the logic of the പേ ഓഫ്. ദാറ്റ്സ് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്ങനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം വരാം. ഓക്കെ, then here there is equilibrium. This is a diagram and the diagram shows the equilibrium, the break even when a spot price is equal to forward price ഉം spot price K equal to PT ആണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നത് that is the equilibrium. That means you have the K equal to PT. That means forward price equal to spot price. The term is known as the break even. Also note the രണ്ട് തരം ഫോർവേഡ് വരാം. ലോങ് ഫോർവേഡ് വരാം, there is a long forward and there is a short forward. There is a short forward വരാം. അപ്പൊ ലോങ് പൊസിഷനെ പറഞ്ഞു, ഷോർട്ട് പൊസിഷനും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ലോങ് ഫോർവേഡുകൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഫോർവേഡ് ഉണ്ട്. ലോങ് ഫോർവേഡ് മാക്സിമം ലോസ് ഇസ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. മീൻസ് ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോങ് ഫോർവേഡ്. ദിസ് ഡയഗ്രാം ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ലോങ് പേ ഓഫ്, ദിസ് എ ലോങ് പേ ഓഫ് ആൻഡ് ദിസ് എ ഷോർട്ട് ഫോർവേഡ്. സോറി, ഇത് ഇസ് എ ലോങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ദിസ് എ ഷോർട്ട് ഫോർവേഡ്. രണ്ട് എലമെന്റുകളാണ്, ഒന്ന് ലോങ് ഫോർവേഡും ഒന്ന് ഷോർട്ട് ഫോർവേഡുമാണ്. ലോങ് ഫോർവേഡ്, ദിസ് എ ലോങ് ഫോർവേഡ് മാക്സിമം ലോസ്. ലോങ് ഫോർവേഡിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് -K ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. K ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് യുവർ ദ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് ഫോർവേഡിൽ ഒരു മാക്സിമം താഴേക്ക് പോകുന്ന നഷ്ടങ്ങളാണ്, മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ലാഭങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലാഭം എന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നഷ്ടം എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ലോങ് ഫോർവേഡിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ്. ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ഗെയിൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഗെയിൻ ആണ്. ദ മാക്സിമം ഗെയിൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗെയിൻ വരാം. ലോങ് ഫോർവേഡിലും ഷോർട്ട് ഫോർവേഡിലും വരുന്ന എലമെന്റ്. ഇപ്പൊ ലോങ് ഫോർവേഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ലോങ് ഫോർവേഡിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ്, മാക്സിമം നഷ്ടം. ആൻഡ് മാക്സിമം ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇനി ഇത് ഷോർട്ട് ഫോർവേഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഗെയിൻ ഇസ് യുവർ ദ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. മാക്സിമം ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ്. ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ലോസ് ഇവിടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. മാക്സിമം താഴേക്ക് പോകുന്ന ലോസ് ആണ്. മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ ടി ഈസ് യുവർ ദ എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ്. കെ ഈസ് ഡിനോട്ട് ദ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. ടി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെ ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് യുവർ ദ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. ദെൻ പി ടി ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് യുവർ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്. അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ഫോർവേഡ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് ഫോർവേഡ് ഉണ്ട്. ലോങ് ഫോർവേഡിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ്. ദിസ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. ദെൻ മാക്സിമം ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഷോർട്ട് ഫോർവേഡിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്ന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ്. മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ആണ്. ആൻഡ് മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ലോസ് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എലമെന്റ്. The break even point is spot price equal to the forward price. Okay, this is the payoff of your the forward contract. Let me conclude. The first we discuss what we mean by the term is the forward contract. The forward contract is an agreement between two persons. One person is the buyer, another person is the seller, and there is create an agreement on a specific asset on a predetermined price on a future date. The term is another forward contract. Okay, the forward contract is mainly used for the hedging, and this is the important example regarding the forward contract. I've already discussed the same example in the previous lectures. This is the example regarding the forward contract. And these are the characteristics of the forward contract. It's like a bilateral contract, it's a private contract, and there's no OTC element. On expiration it can be settled. And this term there is underlying as a long position, they agree to buy. Short position means agree to sell. This spot price, the existing price in the spot market, and contract price is a price, settled price. Future spot price asset on date. Forward contract expire. Expiration date means the date on which formal contract is expire. These are the important terms related to the forward contract. And these are the advantages relating to the forward contract. And there is a factor flexibility, and it's easy to understand all of the important advantages. And this is a limitation regarding the forward contract. There's a lack of centralized arrangement, difficulty in translation, there's illiquidity. These are the important limitations. And there's a payoff. Very important element is the payoff. Two important positions, long position and the short position. Long position means agree to buy, short position means agree to sell. The long position point of view, short position point of view, you can see the payoff. A long position profit when price rises, short position profit when the price go down. And there is a example, there is a long position point of view, you are the payoff is the spot price minus forward price, and the short position payoff means K minus PT. And the person agreed to buy an asset is known as you are the long position. Agreed to sell is not short position. Buy when your expected price will go up. Sell when you expect prices go down. Okay, this is equilibrium. Equilibrium means the spot price equal to forward price. And two types of the forward, long forward and short forward. In a long forward, the maximum gain is unlimited. The maximum loss is the forward price. And the short forward, your the maximum gain is your the forward price, and the maximum loss is unlimited. Okay, that is a normal tendency of the payoff. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.